کو کلام کی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی۔ چند ایک باتیں آج میں آپ کے ساتھ کروں گا اور یہ سلسلہ وار کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک ہی بار سب سوالوں کے جواب تو نہیں ہو سکتے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہم سیکھ سکتے ہیں۔ شیطان کی ایک بڑی چالاکی ہے کہ وہ خدا کے کلام کے اندر اپنی باتیں ڈالے، پھر وہ آدمیوں کو استعمال کرتا ہے کہ آدمی خدا کے کلام کے اندر کچھ باتیں ڈالیں اور یہی آگے پہنچائی جائیں، سکھائی جائیں۔ اس طرح سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری عبادت، ہماری پرستش، ہماری ریاضت، جو کچھ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ ساری کی ساری بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ متی کی انجیل میں 15ویں باب کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں۔ بلکہ 8ویں بھی پڑھ دیں، کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے، پڑھیے۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یسایہ نبی نے تمہارے بارے میں خوب نبوت کی ہے، اور نبوت کیا کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں 29ویں باب کی 19 آیت اگر آپ پڑھ دیتے ہیں۔ یسایہ کے 29ویں باب کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں۔ پس خداوند فرماتا ہے، زبان سے میری نزدیک چاہتے ہیں، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی جاتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، ہونٹوں سے میری تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، لیکن دل سے یہ خدا سے دور ہیں۔ کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا، میرا خوف، خدا کہتا ہے میرا خوف جتنا بھی ان کو ہوا، فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا، زیادہ نہیں ہوا۔ خدا کی تعلیم نہیں سنتے، آدمیوں کی تعلیم سننے سے تھوڑا سا خوف ہوا، فقط تھوڑا سا خوف ہوا، اور وہ ہوا آدمیوں کی باتیں سننے سے، آدمیوں کے ڈرانے سے، لیکن خدا کی باتیں سننے سے نہیں ہوا۔ خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خوف مانتے ہیں تو یہ آدمیوں کی باتوں کی وجہ سے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں متی کی انجیل میں، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے۔ نبوت کیا کی ہے؟ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ بے فائدہ میری، آپ بولتے نہیں ہیں، بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
ये बेफायदा क्या होता है? कोई काम किया जाए, उसका कोई रिजल्ट ना मिले, वो बेकार हो जाता है, बेफायदा हो जाता है। ये उम्मत बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं, फायदा नहीं पहुंचता, आसमान तक नहीं जाती। ये लोग मेरी नजदीकी चाहते हैं, होंठों से ताजीम भी करते हैं, लेकिन दिल इनके दूर हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम पर अमल करते हैं। तो यहां पर जो लिखा है 15वें बाब में कि ये उम्मत होंठों से इज्जत तो करती है, लेकिन दिल दूर हैं, क्योंकि बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। आखिरी आयत में, आखिरी लाइन में क्या लिखा है? क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। हमारा जो मसला बना है और बहुत सारे सवाल उठते हैं रोजे के हवाले से, इसकी भी यही वजह है। खुदा के कलाम के अंदर इंसानी अहकाम शामिल होने की वजह है। खुदा का कलाम, ओरिजिनल बाइबल जो हमारे पास है, यह खुदा का कलाम है। जो कोई बात कलाम से बाहर, बाइबल से बाहर करता है और वही आगे पहुंचा देता है, लोगों को सिखा देता है, ये इंसानी अहकाम की तालीम है। चर्च में दो बातें, एक तो खुदा का कलाम और दूसरा इंसानों का कलाम, दोनों ही चल रहे हैं। हम इनमें से दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? हर एक बात जो कोई सिखाता है, कोई टीचर सिखाता है, अगर उसका हवाला बाइबल में से ना मिले तो वो इंसानी अहकाम है। हर बात का सबूत हमें बाइबल में से मिलना चाहिए। अगर कोई सवाल आपसे कोई बात होती है तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये बात जो आपने की है, ये क्या बाइबल में लिखी हुई है? अगर बाइबल में उसका हवाला नहीं है तो वो गलत है। वो बाइबल, वो खुदा का कलाम नहीं है, वो इंसानी अहकाम है। अगर हम इंसानी अहकाम पर चलते हैं तो बाइबल लिखा है हमारी प्रस्तुत बेफायदा चली जाती है, हमारी इबादत, हमारी रियाजत बेकार चली जाती है। जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिद मत बनो, अपना चेहरा उदास ना करो, सूरत ना बगाड़ो। और एक जगह पर लिखा है बक बक ना करो, रियाकारों की मानिद बक बक ना करो। अगर कोई ऐसा करता है, कॉपी करता है, खुदा के कलाम से हट जाता है, तो वो इंसानी अहकाम है, खुदा का कलाम नहीं है, जिससे हमारी सारी इबादत, रियाजत और जो कुछ हम खुदा के लिए करते हैं बेकार चला जाता है। अगर आप खुदा के लिए हदिया या दाइया की देते हैं और वो कलाम के मुताबिक नहीं है, कलाम के असूलों के मुताबिक नहीं है, दिखावे के लिए किया जाता है, नरसिंगा बजाकर किया जाता है, तो वो आपका दिया हुआ भी बेकार चला जाता है, आसमान तक नहीं पहुंचता। उसका अजर जमीन पर आदमियों से मिल सकता है, लेकिन खुदा से नहीं मिल सकता। बाइबल में जो इन दिनों में ज्यादा सवाल उठ रहे हैं रोजे के हवाले से, थोड़ा सा उसको भी मैं टच करूंगा। आपको पता है, जब लोग हमें पूछते हैं आपके कितने रोजे हैं, तो क्या बताते हैं? 40। क्यों 40 बताते हैं? मतलब समझते हैं कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे थे। कितने रखे थे? एक रोजा नहीं था, एक भी रोजा नहीं था। बाइबल में लिखा है 40 दिन और 40 रात फाका करके
آخر کو اسے بھوک لگی. یہ ایک پیریڈ تھا آزمائش کا. متی کی انجیل میں آزمائش لکھا ہوا ہے, شیطان سے آزمایا گیا. لوکا کی انجیل میں آزمائش, اور مرکز کی انجیل میں بھی آزمائش ہی لکھا ہوا ہے. اگر آگے پڑھے تو لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو سے بھوک لگی. روزہ نہیں رکھا, فاقہ کر کے آخر کو سے بھوک لگی. اب روزے اور فاقہ میں کیا فرق ہے؟ ہم کبھی کبھی یوں بھی کہہ دیتے ہیں 40 دن کا روزہ, پھر 21 دن کا روزہ, پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پھر 3 دن کا روزہ, پھر 7 دن کا بھی, اور صبح سے شام کا, اور شام سے شام کا. یہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا کس طرح کا ٹائم بائبل میں نظر آتے ہیں. لیکن ایک فرق اور نکالنا چاہتا ہوں. یہ سارے کے سارے جو کیے گئے, یہ ٹائم جو آپ نے نوٹ کیے ہیں, یہ سارے کے سارے روزے نہیں تھے یا روزہ نہیں تھا. چند ایک انہیں روزے کے نام سے اور چند ایک فاقے کے نام سے ہیں. اب روزے اور فاقے میں کیا فرق ہے؟ فاقہ اور روزہ اس میں کیا فرق ہے؟ آپ فرق نکال سکتے ہیں؟ کوئی فرق بتا سکتا ہے روزے اور فاقہ میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ روزہ جو ہے وہ ارادتاً کیا جاتا ہے, وہ نیت سے کیا جاتا ہے, باقاعدہ اس کے لیے پہلے سوچا جاتا ہے, پھر اس کو رکھا جاتا ہے. لیکن اب فاقے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ یہ کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی پریشانی کی وجہ سے, کسی آزمائش کی وجہ سے, یا کسی ایسی مصروفیت کی وجہ سے انسان رہ جاتا ہے, کھاتا نہیں ہے, روزہ نہیں ہے. روزے اور فاقہ میں فرق ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کیا جا سکتا ہے, رہ جاتا ہے, اس کا ارادہ نہیں ہوتا. جب یسوع مسیح نے یہ کیا تو تب اس نے پہلے یہ سوچ کے کہ وہ 40 دن کے کرے گا, اس طرح کا نہیں تھا, یا یہ کہ وہ اب روزہ رکھنے لگا ہے, یہ نہیں تھا. موسیٰ کے بارے میں 40 دن کا لکھا ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر خدا کے سامنے جھکا رہا. اور دوسری بار پھر 2 دفعہ اس نے 40 دن کا یہ فاقہ کیا. یہ روزہ نہیں تھا. بائبل میں جو خدا نے کہا وہ ایک سال میں ایک بار کرتے تھے, اس کے لیے لکھا ہے اپنی جان کو دکھ دینا. سال میں ایک بار اپنی جان کو دکھ دیا کرتے تھے, اور وہ سارا دن 24 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تھے, عبادت کرتے رہتے تھے. کاہن پاک ترین مقام میں جاتا. یہ سال میں ایک ہی بار ہوتا تھا. باقی جو چیزیں ہیں انسانوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر لی ہیں. جب خدا نے کہا تو اس نے ٹار توڑنا اور راکھ ڈالنا یہ نہیں کہا تھا, لیکن انسانوں نے خود ہی یہ بھی شامل کر لیا. آگے یہ خاکساری تو ہے, لیکن ظاہری خاکساری ہے, اندرونی نہیں ہے. اگر کوئی اندر سے خاکسار ہو جاتا ہے, جیسے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا, یہ اندرونی خاکساری ہے. ظاہری خاکساری خاک ڈال کر, راکھ ڈال کر, ٹا ٹوڑ کر کرنا. آسر کی کتاب میں لکھا ہے, اس نے کہا میرے لیے 3 دن کا روزہ رکھا جائے. وہاں پر روزہ ہی لکھا ہوا ہے. میرے لیے, اس نے کہا میرے لیے 3 دن کا روزہ رکھا جائے, کیونکہ مردگی نے کہا تھا کہ یہ کہ وہ مشکل میں ہیں, وہ پریشانی میں ہیں, ان کے لیے ہلاکت کا اعلان ہو چکا ہے.
تو آستر نے کہا اگر میں بادشاہ کے سامنے جاؤں تو ایک ہی بات ہے کہ بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں جاؤں بغیر اجازت کے جاؤں تو ہلاک ہو سکتی ہوں۔ تو مردکی نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ قوم مر جائے گی اور تو بچ جائے گی، تو بھی قوم کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ کر۔ پھر اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو کہے، اعلان کرے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھیں۔ آسر کی کتاب کے 4 باب کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے، چوتھے باب کی 16ویں آیت۔ ملا آپ کو؟ جی پڑھیے۔ کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں، اس نے اسے کہا تو جا اور سوسن میں جتنے یہودی تجھے ملیں، جتنے موجود ہیں، ان کو اکٹھا کر ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور سارے لوگوں کو کہے کہ تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، 3 دنوں تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی بادشاہ کے حضور جاؤں گی، اس طرح سے پھر میں بادشاہ کے سامنے جاؤں گی۔ جو آئین کے خلاف ہے تو یہ آئین کے خلاف، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ اگر ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، مطلب یہ کہ اس نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ وہ آئین کے خلاف کام کر رہی ہے اور بادشاہ کا دل اس کے لیے نرم ہو، اس لیے وہ روزہ رکھوا رہی تھی۔ اور انہوں نے پہلے پلان کیا کہ 3 دن تک پہلے روزہ رکھا جائے اور اس کے بعد وہ بادشاہ کے سامنے جائے گی۔ یہ پلان تھا ان کا 3 دن کا، 3 دن تک کا، کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں موسیٰ کے بارے میں تو ان کے بارے میں کہ وہ خدا سے باتیں کرتا تھا، 40 دن 40 رات خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا۔ یہ باتوں میں اتنا کھو گیا تھا، اس میں اس قدر خدا کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنا اس کو یاد تھا، کھانا پینا اس کو بھولا ہوا تھا۔ یہ 40 دن تک کچھ نہیں کھایا اور دوسری دفعہ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن جہاں پر یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں، مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، اگر آپ پہلے چیپٹر کے 12ویں اور 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں، مرکز کی انجیل میں پہلا باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت، اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، روح القدس نے جب وہ بپتسمہ لے کر روح القدس پا کر آیا تو روح نے انہیں بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا۔ اور بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ شیطان کے ساتھ آزمائش، جو کچھ شیطان کرنا چاہتا ہے، جو کچھ اس کی سوچ ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ کرے اور یسوع مسیح اس پر غالب آئے۔ تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا گیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے وہاں رہے۔ پر جنگلی جانور تھے، وہاں پر شاید بھیڑیا بھی تھا، وہاں پر چیتا بھی تھا، وہاں پر سانپ بھی تھے اور اس طرح کے درندے بھی تھے، وہاں پر ان کے ساتھ رہا کیا اور وہ اس کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں آگے لکھا ہے، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ وہاں پر وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کے فرشتے یسوع مسیح کو سپورٹ کرتے، خدمت کرتے، تقویت دیتے، قوت دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ 40 دن 40 رات تک وہاں پر جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا۔
अब फरिश्ते कुव्वत देते हैं। कलाम में लिखा है 40 दिन और 40 रात वाक़ा करके आखिर को उसे भूख लगी। इसका मानी है कि पहले दिनों में भूख नहीं लगी, आखिरी दिन लगी। 40 भूख नहीं लगी। पहले क्यों नहीं भूख लगी? फरिश्ते उसको उसकी खिदमत करते थे, उसको सर्विस दे रहे। फरिश्ते उसके साथ थे। फरिश्तों की खिदमत एक बार एलिया को मिली। 40 दिन तक एलिया को भूख नहीं लगी। ये पता है आपको? सलातीन में सलातीन की पहली किताब 19वें बाब में 5वीं आयत से पढ़िए। सलातीन की पहली किताब 19वें बाब की 5वीं आयत से पढ़िए। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। कौम की वजह से परेशान था कि कौम ने शरीयत को छोड़ दिया और एक जौ के दरख्त के नीचे गया और वहां पर जाकर वो लेट जाता है। और सो गया और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। वहां पर उसको नींद आ जाती है और एक फरिश्ता उसके पास आता है, उसको छूता है और कहता है उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी। जब वो उठता है तो देखते हैं कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई रोटी पड़ी हुई है और पानी की एक सुराही धरी है और वहां पर पानी की सुराही भी है। आगे सो वो खा पी कर फिर लेट गया। खाया पिया और फिर दोबारा लेट गया। और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया। दोबारा खुदा का फरिश्ता उसके पास फिर आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा। फिर उसे छुआ और कहा उठ और दोबारा खा। कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि तू एक लंबे सफर पर जा रहा है। सो उसने उठकर खाया पिया। फिर उसने दोबारा खाना खाया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया। उस खाने की कुव्वत से कितने दिन सफर किया? 40 दिन और 40 रात सफर किया पहाड़ों का। पहाड़ों पे चढ़ते ना जल्दी से भूख लग जाती है, लेकिन इसको 40 दिन तक कोई भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि खुदा का फरिश्ता इसके लिए खाना लेकर आया था और फिर पहले खाना दिया आम रूटीन का, फिर उसने दोबारा खाना दिया ताकि ये लंबे सफर पर जा रहा है, इसको भूख ना लगे। और वो खाना 40 दिन का था। 40 दिन इसको भूख नहीं लगी। यीशु मसीह के बारे में मिलता है फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे और 40 दिन उसको भूख नहीं लगी, आखिर को उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात का रोजा नहीं रखा यीशु मसीह ने, वाक़ा किया अपनी खिदमत, अपने काम में मसरूफ, खाना पीना भूला हुआ था। अब यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर यीशु मसीह ने इब्लीस के साथ आजमाइश में फतह हासिल की। आमीन। क्योंकि उसका यह मिशन था कि वो इब्लीस पर गालिब आए। रूल कुद्स ने उसे वहां पर आजमाइश के लिए वहां पर रखा ताकि इब्लीस के साथ आजमाया जाए। आजमाइश के हवाले से अगली दफा बात करूंगा कि इसका मानी क्या था, मकसद क्या था, आजमाइश में जाने के क्या मानी है, क्यों आजमाया गया, क्यों वो वहां पर गया, अगले मैसेज में बात करूंगा। लेकिन यहां पर चूंकि बात हो रही है कि उसने 40 दिन का वाक़ा किया और आखिर को उसे भूख लगी। ज़बूर में
109वें ज़बूर की 24वीं आयत में, चौबीसवीं आयत, फाका करते करते मेरे घुटने कमजोर हो गए। फाका करते करते घुटने कमजोर हो गए। ये रोजा नहीं है, ये फाका है। घुटने कमजोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। खाया नहीं था, चिकनाई की वजह से उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, घुटने कमजोर हो चुके थे, क्योंकि बहुत फाका करते रहे बहुत दफा। तो ये रोजा नहीं था, इसको हम रोजा नहीं कह सकते कि उसने रोजा रखा था, बल्कि फाका किया। फिर दानियल की किताब में भी 6 बाब की 18वीं आयत में ये लफ्ज हमें मिलता है। तब जब बादशाह ने दानियल को शेरों की मांद में डाला और कुछ ना खाया, सारी रात फाका किया। फिर आप अमाल की किताब में, अमाल 27वें बाब की 21वीं आयत में ये लफ्ज पढ़ सकते हैं। अमाल की किताब 27वें बाब में 21वीं आयत, और जब बहुत फाका कर चुके, बहुत दिनों के लिए ये एक सफर में थे, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, ए साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते बात ना मानने की वजह से। ये फाका किया उन्होंने बात ना मानने की वजह से, खुदा के खादम की बात ना सुनी, उसके मशवरे पर ना चले, अपनी मर्जी से चलने लगे तो नुकसान उठाया। जब हम खुदा के कलाम या खुदा के खादम को रद्द करते हैं तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे और भी हवाले हैं जिनमें ये लफ्ज़ आपको मिलेगा, लेकिन ये लफ्ज़ रोज़ा नहीं है। और इसके लिए जो लफ्ज़ है रोज़ के लिए इंग्लिश में क्या आता है? फास्टिंग, फास्टिंग आती है, लेकिन इसके लिए लफ्ज़ फ़र्क है। इसके लिए लफ्ज़ है कि लॉन्ग टाइम विदाउट फूड, लॉन्ग टाइम विदाउट फूड, वो लंबे अरसे तक कुछ ना खाना, मतलब ये रोज़ा नहीं है। हमने अपने कुछ अपनी चीज़ें इसमें डाल के तो कुछ शरीयत और कुछ कवानीन बनाए हैं, लेकिन वो बाइबल के नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, रोज़ा, लोग पूछते हैं पादी साहब क्या रोज़ा हम पर फर्ज है? सुनिए, फर्ज नहीं है। फर्ज एक जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन किसी को कहें जब तुम रोजा रखो तो यह फर्ज नहीं होता। जब आप चाहें रखें, साल में किसी महीने में किसी दिन और किसी टाइम शुरू कर लें। आपको आधी रात को ख्याल आता है तो आप आधी रात से शुरू कर सकते हैं, आधे दिन को ख्याल आता है आप आधे दिन से शुरू कर सकते हैं। जब तुम रोजा रखो, ये तुम्हारी मर्जी है। जब तुम रोजा रखो तो फिर उस वक्त दिखावा ना करो, खुदा के लिए करना है। रोजा फर्ज नहीं है, जब हम चाहें रोजा रख सकते हैं। फर्ज जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है। और एक बात, हम पर फर्ज क्यों नहीं है? अगर कोई सवाल करता है हम पर फर्ज क्यों नहीं है, जब दूसरे लोग कहते हैं कि हम पर फर्ज हैं, रोजे रखने हम पर फर्ज हैं, हम पर फर्ज क्यों नहीं है? सुनिए, फर्ज बेटों पर नहीं होता। हम बेटे हैं, बेटों पर फर्ज नहीं होता। बेटों के टाइम टेबल नहीं होते, ये नौकरों के लिए होता है। जो खुदा को आका कहते हैं, जो अपने आप को गुलाम कहते हैं, जो अपने आप को बेटे कहते हैं, उन पर कोई चीज फर्ज नहीं थी। बेटे खिदमत दिल से करते हैं, उनका दिल उठता है तो वो खिदमत करते हैं, उनके दिल में आता है तो वो रोजा रख लेते हैं, उनके दिल में आता है तो वो प्रस्तश करना शुरू कर देते हैं। बेटों के अंदर से खिदमत निकलती है, लेकिन मुलाजमों पर
فرض عائد ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بائبل کی نہیں. ہمیں بائبل کے اندر رہنے کی ضرورت ہے. بائبل ہمیں ہر چیز واضح کرتی ہے، سب چیزیں صاف بتا دیتی ہے. اس لیے کلام یہ کہتا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو. یہ ریاکار کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ترجمہ ایک لفظ ہے بروپیا. وہ اپنا روپ چینج کرنا، بننا، کچھ شو کرنا، اور کچھ اندر فرق ہونا، باہر سے فرق ہونا، اور اپنی شخصیت کو چھپا کے دوسری ظاہر کرنا. راست باز نہیں ہے، لیکن دکھاوے کے لیے راست بازی کے کام کرتے ہیں. خدا پرست نہیں ہے، لیکن ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا پرست ہیں. یسوع مسیح نے ان سے کہا افسوس تم پر اے فقیو اور فریسیو، اندھو. ان کو اندھو بھی کہا گیا. افسوس تم پر، پدینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دھائیکی دیتے ہو، پر جو بھاری کام ہے، جو خاص کام ہے، ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ وہ کیا ہیں؟ رحم، ایمان اور انصاف. رحم بھی چھوڑ دیا. بیووں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر رحم نہیں کرتے. راستی کی عدالت نہیں کرتے. رحم بھی چھوڑ دیا، ایمان بھی چھوڑ دیا، انصاف کرنا بھی چھوڑ دیا. لیکن دکھاوے کے لیے اگر وہ کیا، کچھ کرتے تھے تو وہ کتنا کرتے تھے؟ وہ اتنا ہی کرتے تھے جتنا دکھاوا بنتا تھا. دکھاوے کے لیے دھائیکی دیتے، نرسنگا بجھوا کر، پدینے اور سونف اور زیرہ پر بھی باریکی سے، لیکن صرف ظاہر کرنے کے لیے. ایک فریسی کی کہانی ہم پڑھتے ہیں. ہفتہ میں 2 بار روزے رکھتا تھا. ہفتہ میں 2 روزے رکھتا تھا. اور اکثر فریسی یہ کرتے تھے. زیادہ تر فریسی اتنے رکھتے تھے، ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتے تھے. اور ساری وہ کہتا ہے میں ہفتہ میں 2 بار، وہ دعا کر رہا ہے. ہیکل میں گیا دعا کرنے کے لیے، وہاں پر دعا کرتا ہے، اور خدا کی طرف وہ آتا ہے، آگے کھڑا ہو کر بلند آواز سے کہہ رہا ہے میں ہفتہ میں 2 بار روزے رکھتا ہوں، 2، اور اپنی ساری آمدنی پر دائیکی بھی دیتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں اس مسئول لینے والی کی طرح کا نہیں ہوں. تو مسئول لینے والا پیچھے کھڑا ہو کر رو رو کر چھاتی پیٹ پیٹ کر معافیاں مانگ رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے مجھ گناہگار پر رحم کر، میں کمزور، مجھے قبول کر لے. وہ توبہ کر رہا تھا، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، ٹوٹے دل سے خدا کے پاس آیا. تو بائبل میں لکھا ہے وہ اس راست باز سے، فریسی سے جو راست باز دکھاوے کا تھا، اس سے زیادہ راست باز ہو کر گھر چلا گیا. زیادہ راست باز کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کی وہ دکھاوے کی وجہ سے اس کی ساری چیزیں ختم. دائیکی بھی کوئی نہیں گنی گئی، اور اس کے روزے بھی نیل، کیونکہ وہ دکھاوے لیے کر رہا تھا اور دعا خدا سے کر رہا ہے. دعا کا معنی کیا ہے؟ مانگنا. دعا کا مطلب مانگنا. تو وہ خدا کو سے مانگ نہیں رہا، بلکہ خدا کو سکھا رہا ہے، ٹیوشن پڑھا رہا ہے خدا کو. میں اتنا کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں، اتنا، جیسے خدا کو نہیں سمجھ آتی. ایسے وہ سکھا رہا ہے جیسے خدا کو سمجھ نہیں ہے، خدا کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ خدا کو دعا میں سکھا رہا ہے کہ میں یوں یوں کرتا ہوتا ہوں. وہ خدا کو آدمی کی طرح سمجھ رہا ہے کہ جیسے آدمیوں کو بتائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا. وہ سمجھتا ہے خدا کو بھی بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو پھر خدا کو بتا رہا ہے کہ میں دیکھ میں کیا کیا کرتا ہوں، اپنی ساری آمدنی پر دھائیکی دیتا ہوں، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اور یہ بھی حساب کر لے کہ اس کی کا نہیں ہوں.
साथ ये अपने आप को अप कर रहा था और दूसरे को डाउन कर रहा था। ये भी बड़ा खतरनाक काम है। लोग अपने आप को अप करते हैं और साथ दूसरे को डाउन भी करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है वो जिसने कभी रोजा नहीं रखा था, जिसने कभी दाई यकीनी दी थी, जिसका काम कभी अच्छा नहीं था, लेकिन आज वो चूंकि टूटे दिल से आया था तौबा करने के लिए, वो उससे ज्यादा रासबाज बनकर घर चला गया। क्योंकि खुदा बाहर से बातों को नहीं सुनता, वो अंदर से चेक करता है, वो अंदर से पहचान लेता है कि इसका दिल कितना टूटा हुआ है और ये कितना खालिस है। वो जो अपने सर पे खाक डालते हैं, खाक सारी को जाहिर करते हैं, अगर उनसे बात की जाए तो वो बात में तो किसी की सुनते भी नहीं है, किसी को अपने से बड़ा बढ़ने भी नहीं देते, और बड़ा बढ़ने के लिए तो ये दिखावा करते हैं। यीशु मसीह ने जो सिखाया है हमें उसी पर ही रहना चाहिए, उसी को सीखना चाहिए। कभी भी वो बात जो बाइबल की ना हो, जिसका हवाला बाइबल में से ना दिया जाए, वो बात कभी भी ना सुने। क्योंकि शैतान चाहता है कि इनकी प्रस्तश, इनके रोजे, इनकी दुआएं और इनका सारा कुछ जो है वो जाया हो। क्योंकि कलाम में लिखे है उनकी प्रस्तश बेफायदा चली जाती है, क्योंकि वो इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, इंसानों की तालीम, खतरनाक। और चर्च में किताबें भी पढ़ी जाती हैं, चर्च में किताबें भी पढ़ी जाती हैं, और लोग अपनी जिंदगी उन किताबों पर गुजार देते हैं। नहीं जी, ये हमारी मिशन की किताब है, हमारे मिशन की किताब में इस तरह से लिखा हुआ है। वो मिशन की किताब में पर ही जिंदगी गुजारते हैं। बाइबल को रद्द किया जाता है जब हम आदमियों की बातों पर जिंदगी गुजारते हैं। और खुदा यही चाहता है कि उसका कलाम ही सीखा जाए, उसका कलाम ही सुना जाए और उसी पर अमल किया जाए। और इसीलिए यशायाह से ये कहा गया, खुदा ने कलाम किया, उससे कहा ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज्जत करती है, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों की बातों की वजह से खौफ रखते हैं। जितना रखते हैं ये इंसानों के खौफ की वजह से रखते हैं, इंसानों की बातों की वजह से रखते हैं, इंसानों की एजुकेशन की वजह से रखते हैं। इनके पास मेरी तालीम नहीं है। खुदा की तालीम सीखिए, फिर ये सारे सवाल खत्म होंगे। बाइबल को बहुत पढ़ा करें और बारीकी से पढ़ा करें। अपने बच्चों से ये कहें। मैं कई बार पूछता हूं बच्चों को, आप कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं, किस क्लास में है? कोई कहता है मैंने बीए किया, एमए किया है। मैं उनसे पूछता हूं बाइबल कितनी बार पढ़ी है? नहीं पादी साहब, बाइबल तो मैं नहीं कभी पढ़ी। और कई कहते हैं हाँ कभी कभी पढ़ लेता हूं। कहां से पढ़ते हैं? जहां से खुल जाती है वहां से पढ़ लेते हैं। मतलब ये करते हैं, ऐसा ही करते हैं, बाइबल को गहरे तौर पर स्टडी नहीं करते। और हमने अपने बच्चों को ये सिखाया भी नहीं है। सिखाना बहुत जरूरी है कि बाइबल को ज्यादा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, जुबानी आयतें सीखो, जुबानी कलाम सीखो और बाइबल को स्टडी करो। बार बार पढ़ो, एक बार नहीं, बार बार, कई बार पढ़ो बाइबल को, बार बार पढ़ते जाओ। जितनी बार आप ज्यादा पढ़ते जाएंगे बाइबल खुलती जाएगी, बाइबल की समझ आती जाएगी, आपकी अप्रोच इसके साथ होगी। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर आदमियों की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर समझ भी नहीं आएगी कि आदमी गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मतलब जब हम बाइबल की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें क्या पता है, कोई गलत भी सिखा दे तो ठीक है। फिर तो वो अंधों की तरह ना, किसी ने हाथ पकड़ा जिधर मर्जी ले गया, तो लोग कहते जी दूसरी तो हमने इस तरह से सुना है, किसी पास्टर किसी मनाद से तो हमने इस तरह से सुना था। फिर मैं उनको कहता हूँ बाइबल खुद पढ़ा करें। अगर कोई गलत बोलता है तो उसको ज़रूर नोट करें या उससे पूछें कि इसका हवाला कहाँ पर जो बात आप कर रहे हैं। अगर मिल जाए तो फिर वो बाइबल की बात है, अगर ना मिले तो वो इंसानों की बात है। इंसानों की बातें हमारी खिदमत को बर्बाद करती हैं। खुदा आपको बरकत दे। फिर मैं आगे इस बात को आगे बढ़ाऊंगा जब कभी दोबारा मौका मिलेगा। आमीन।